Hello, good morning and namaste, my dear students. Once again, welcome in my chemistry class. As you know, in the previous video, we had started Avogadro's hypothesis. As you know, in this video, we had discussed about the development of Avogadro's hypothesis. And then, what is Avogadro's hypothesis? During that, under the development of Avogadro's hypothesis, we had discussed the Berzelius hypothesis. That is the failure of Berzelius hypothesis. And then the development of Avogadro's hypothesis. What is Avogadro's hypothesis? What is its statement? All that things have already been discussed. Today, we are going to know about the applications of Avogadro's hypothesis. Today, our headline is applications of Avogadro's hypothesis. Applications of Avogadro's hypothesis. As you know, Avogadro's hypothesis states that under similar conditions of temperature and pressure, equal volume of gases contains equal number of molecules. That is the Avogadro's hypothesis. Equal volume of gases contains equal number of molecules. That means what? That means n volume of gases contains n number of molecules. 2n volume of gases contains 2n number of molecules. 1/2 volume of gases contains 1/2 number of molecules. That is the Avogadro's hypothesis. And what are its applications? What are the applications of Avogadro's hypothesis? There are four applications. There are four applications of Avogadro's hypothesis. Number one, to determine the atomicity of the elementary gas. The first one application is to determine atomicity of elementary gas. Means Avogadro's hypothesis is applicable for the determination of the atomicity of the elementary gas. Here, question arises, sir, what is atomicity? And then, what is elementary gas? We don't know. Atomicity भनेको के हो र elementary gas कसलाई भन्छ थाहै छैन. मैले भने कि एभोगाड्रोको हाइपोथेसिस इलिमेन्ट्री ग्यासेसहरुको एटोमिसिटी डिटरमाइन गर्नको लागि पत्ता लगाउनको लागि एप्लिकेबल छ. त प्रश्न उठ्यो कि इलिमेन्ट्री ग्यास कसलाई भन्छ. पहिलो प्रश्न यो हो. दोस्रो यो बुझिसकेपछि हामी बुझ्छौं एटोमिसिटी कसलाई भन्छ. क्वेशन सोधेको छ व्हाट इज एटोमिसिटी, डिफाइन एटोमिसिटी भनेर. योबाट आउने क्वेशन भनेको एटोमिसिटीको डेफिनेसन सोध्न सक्छ. त एलिमेन्ट्री ग्यास भन्नाले those gases which are derived on the name of the element. Those gases जुन ग्यासहरु एलिमेन्ट्स को नाममा छ, जस्तै अक्सिजन, जस्तै नाइट्रोजन, जस्तै क्लोरिन, सबै एलिमेन्ट्सहरु छ र ग्यासेस पनि छ. क्लोरिन ग्यास पनि छ, त क्लोरिन एलिमेन्ट छ. त्यस्तोलाई हामी भनिदिन्छौं के त एलिमेन्ट्री ग्यास. कार्बन डाइअक्साइड इज नट द एलिमेन्ट्री ग्यास. कार्बन डाइअक्साइड भनेको त ग्यास हो, तर कार्बन डाइअक्साइड एलिमेन्ट्री ग्यास होइन. किन ग्यास कार्बन डाइअक्साइड एलिमेन्ट्री ग्यास होइन? किनकि कार्बन डाइअक्साइड एलिमेन्ट छैन. कार्बन डाइअक्साइड त कार्बन र अक्सिजन एलिमेन्ट मिलेर बनेको छ है. त्यस्तोलाई हामी भनिदिन्छौं एलिमेन्ट्री ग्यासेस. एलिमेन्ट्री फर्म मिन्स जब कम्बिनेसन गरेको हुँदैन अरूसँग, जब स्वतन्त्र हुन्छ, इन्डिभिजुअल हुन्छ, एक्लै हुन्छ, अनम्यारिड हुन्छ. अनम्यारिड भन्नाले व्हेन नो कम्बिनेसन विथ द अदर, जब अरूसँग बाँधेको छैन भने त्यस्तोलाई भन्छौं हामी एलिमेन्ट्री. र यदि त्यो ग्यासेस फर्ममा छ भने त्यसलाई हामी भन्छौं एलिमेन्ट्री ग्यास. एटोमिसिटी भन्नाले
अब रह्यो एटोमिसिटी कसलाई भन्छ? एटोमिसिटी इज डिफाइन्ड एज द नम्बर अफ एटम्स प्रेजेन्ट इन वन मोलिकुल अफ द सब्स्टान्स। एउटा मोलिकुल्समा कतिवटा चाहिँ एटम्सहरू छ त है? एउटा मोलिकुल्समा वन मोलिकुल्स that contains how many number of atoms, that is the atomicity. Atomicity of the substance is the number of atoms that are present in one molecule of the that substance. त्यो substance को एउटा molecule मा कतिवटा atoms हरु छन् त, that is known as atomicity. जस्तै हेर्नु त, जस्तै मैले यहाँ लेखिदिए O3, ओजोन को फर्मुला हो। तो व्हाट इज द एटोमिसिटी अफ ओजोन मोलिकुल्स? ओजोन मोलिकुल्स को एटोमिसिटी कति? तपाईलाई थाहा छ कि राइटिङ द फर्मुला, मोलिकुलर फर्मुला दैट रिप्रेजेंट्स वन मोलिकुल्स। यदि मोलिकुलर फर्मुला लेखिदिनु भयो भने यसले एउटा मोलिकुल्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, अर्थात् यो एउटा मोलिकुल्स हो। अनि एउटा मोलिकुल्समा कतिवटा अक्सिजन एटम छ त? 3 वटा छ। त्यसैले हामी भन्न सक्छौं एटोमिसिटी अफ एटोमिसिटी अफ ओजोन मोलिकुल इज इक्वल टू 3। एटोमिसिटी कति भइहाल्छ? 3 भइहाल्छ है। जस्तै तपाईलाई भनिदिन्छ क्लोरिन Cl2 ग्यास, व्हाट इज द एटोमिसिटी? कतिवटा एटम छ त? एउटा मोलिकुल त भइहाल्यो, फर्मुला हो क्लोरिन ग्यासको। त एउटा मोलिकुल्समा कतिवटा एटम छ त? 2टा छ। त्यसैले क्लोरिनको एटोमिसिटी भइहाल्यो 2। म्याग्नेशियम लेखिदिन्छौ Mg+O2 लेख्छौ त भन्छ म्याग्नेशियमको एटोमिसिटी कति? त 1, एउटै एटमको मोलिकुल्स हो है। त्यसैले एटोमिसिटीलाई परिभाषित गर्दाखेरि एटोमिसिटी इज डिफाइन्ड एज द नम्बर अफ एटम्स प्रेजेन्ट इन वन मोलिकुल अफ दैट सब्स्टान्स, दैट इज कॉल्ड एटोमिसिटी। त्यसलाई एटोमिसिटी भन्छ है। पहिले एटोमिसिटीको एकचोटि परिभाषा लेखिहाल्नुस् त। एटोमिसिटी इज defined as the number of atoms present in one molecule of a substance, that is called atomicity. तो भयो एटोमिसिटी। अब एलिमेन्ट एभोगाड्रोस हाइपोथेसिस को एप्लिकेसन पढिरहेको छ। त मैले भने कि एभोगाड्रोस हाइपोथेसिस इज एप्लिकेबल टू डिटरमाइन द एटोमिसिटी अफ द एलिमेन्ट्री ग्यास। एलिमेन्ट्री ग्यास को एटोमिसिटी डिटरमाइन को लागि के छ त? एप्लिकेबल छ। भन्छ कसरी देखाइदिनुस् त एक्जाम्पल्स। त लेट अस कन्सिडर वी हैव टू डिटरमाइन द एटोमिसिटी अफ अक्सिजन। मानौ हामीलाई अक्सिजन को एटोमिसिटी निकाल्नु छ। अक्सिजन ग्यास को, अक्सिजन भनेको एलिमेन्ट्री ग्यास हो र यसको एटोमिसिटी निकाल्नु छ एभोगाड्रोस हाइपोथेसिस एप्लाई गरेर। यसरी त हामी भनिदिन्छौँ यसको एटोमिसिटी 2 छ, तर हैन एभोगाड्रोस हाइपोथेसिस एप्लाई गरेर अक्सिजनको एटोमिसिटी 2 हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो है। त कसरी निकाल्ने त हेर्नुस्। यसको लागि लेट अस कन्सिडर वी हैव द फ्लोइङ ग्यासेस रिएक्शन्स। यसको लागि हामीले एउटा मानौ हामीसँग एउटा ग्यासेस रिएक्सन छ H2 plus O2 that results the formation of H2O. Let this is in gaseous form. सबै gaseous form मा छ। केमा छ? gaseous form मा छ। अब ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। बिना ब्यालेन्स रिएक्सन गलत भइहाल्छ हैन। रिएक्सन के हुनु पर्यो? ब्यालेन्स हुनु पर्यो। किन ब्यालेन्स हुनु पर्यो? तपाईलाई थाहा छ टु फुलफिल ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास। ल अफ कन्जर्भेसन अफ मासलाई प्रमाणित गर्नको लागि इक्वेसन के हुनु पर्यो? ब्यालेन्स हुनु पर्यो। त यहाँ कति दिइहाल्यो? 2 दिने। त यहाँ पनि कति भइहाल्छ? 2 भइहाल्छ। ब्यालेन्स भइहाल्यो। अब हामीले एभोगाड्रोस हाइपोथेसिस यसमा लगाउने, यो ग्यासेस रिएक्सनमा। त तपाईलाई थाहा छ कति भोल्युम छ यहाँ? त यो भयो 2 भोल्युम। हामी लेख्न सक्छौँ 2 भोल्युम। यो कति भोल्युम छ यहाँ? यो भयो 1 भोल्युम है। त कति भोल्युम वाटर बनिरहेको छ? त 2 भोल्युम बनिरहेको छ। अस्ति जस्तै हामीले भ्यालिडिटी चेक गरेको थियो त्यस्तै 2 भोल्युम 1 भोल्युम 2 भोल्युम। थाहा छ कसरी लेखेको? कोएफिसिएन्टबाट। यो कोएफिसिएन्ट 2 छ त 2 भोल्युम, 1 छ त 1 भोल्युम, 2 छ त 2 भोल्युम लेखिदियो। अब सबैलाई n ले गुणा गरिदिनु, जेनरलाइज गरिदिनु त 2n भोल्युम भइहाल्यो। यो कति भइहाल्यो? n भोल्युम भइहाल्यो। यो कति भयो? 2n भोल्युम भइहाल्यो।
फेरि यहाँलाई हटाइदिने पछाडि अब हामीले यहाँ एभोगाड्रोको हाइपोथेसिस लगाइदिनुहोस् है। एभोगाड्रोस हाइपोथेसिस के भन्छ? इक्वल भोल्युम अफ ग्यासेस contains equal number of molecules. The 2n volume of gases contains how many molecules? The 2n molecules. 2n molecule. Equal volume of gases contains equal volume को ठाउँमा molecules equal to equal है। त्यस्तै यो कति भइहाल्छ? n molecule भइहाल्छ। यो भइहाल्छ n molecule। यो कति भइहाल्छ? त 2n molecule भइहाल्छ। 2n molecule है। 2n molecule, n molecule, 2n molecule। अब हामीले यसलाई यो 1 बनाउनु छ, 1 बनाइदिने। 1 molecule त यो कति भइहाल्छ? 1 कसरी बनाएको? त 2n लाई 1 कुन बेला आउँछ 1? जब 2n मा 2n लाई भागा गरिदिन्छु। त यसमा पनि 2n ले भागा गर्छु, यो भइहाल्छ हाफ molecule। यो कति भइहाल्छ? 1 molecule। अब हेर्नुस्, after applying the Avogadro's hypothesis in the given gaseous reaction, then we have observed that one molecule of water is made up of 1 molecule of hydrogen and half molecule of oxygen. Avogadro's hypothesis apply गरिसकेपछि हामीले के पायौं त? हामीले पायौं कि एक मोलिकुल वाटरको एउटा मोलिकुल्स एक मोलिकुल हाइड्रोजनबाट बनेको छ र आधा मोलिकुल अक्सिजनबाट बनेको छ। यसै कुरालाई हामीले यहाँ लेखिदियौं। One molecule of water contains कति? हामीले अक्सिजनको निकालिरहेका छौं। हाफ मोलिक्युल of oxygen, जसको हाइड्रोजनको पनि निकाल्न सक्छ। त हाइड्रोजन लेख्नु पर्छ। हामी लेखेको 1 molecule of water contains half molecule of oxygen अथवा 1 molecule of water is made up of half molecule of oxygen। कुरा एउटै हो। दोस्रो, अब यो लेखिसकेपछि अर्को हेरौँ त, हामी H2O को एउटा मोलिकुल्स भनेको यो हो। अब यो वाटरमा अक्सिजन एटम कतिवटा छ त हेर्यो भने त एउटा छ। वाटरको एउटा मोलिकुल्समा अक्सिजनको कतिवटा एटम छ? एउटा छ। त यो कुरालाई पनि लेखिदिनु। 1 molecule of water contains 1 atom of oxygen। दुईटा कुरा लेखेको। एउटा एभोगाड्रोस हाइपोथेसिसबाट आएको कुरा लेखिदिएको कि 1 molecule of water contains half molecule of oxygen। अर्को जो थाहा छ एक मोलिकुल्समा अक्सिजनको एटम कतिवटा छ? त एउटा छ। 1 molecule of water contains 1 atom of oxygen। अब हेर्नु त, यति कुरा सेम छ। यहाँ यति कुरा के छ त? सेम छ। दुवै स्टेटमेन्टमा, दुवै लाइनमा हामीले के पायो? सिमिलरिटी। 1 molecule of water contains यति सेम छ। त्यसको अर्थ के भयो भने यो र यो के हुन्छ? बराबर हुन्छ। त हामी यसैबाट लेख्न सक्छौं हाफ मोलिक्युल of oxygen contain कति? अथवा तपाईलाई लाग्छ कि बराबरै लेख्दिनु। हाफ मोलिक्युल अफ अक्सिजन बराबर 1 atom of oxygen लेख्न मिल्छ। किनकि यति भनेको हाफ छ, यतिकैमा यसरी लेखेको a बराबर b, a बराबर c, त b बराबर के भइहाल्छ? c भइहाल्छ। यही कुरा लेखेको हाफ मोलिक्युल अफ अक्सिजन बराबर 1 atom। त हामीले के निकाल्नको लागि यति काम गरिरहेछौं? एटोमिसिटी निकाल्नको लागि। कसको? त अक्सिजनको एटोमिसिटी निकाल्नको लागि हामी यति काम गरेको हो। अक्सिजनको एटोमिसिटी भन्नाले एउटा मोलिकुलमा कतिवटा एटम छ? एउटा मोलिकुल्समा हाफ। अब निस्किदैन, हाफ मोलिकुलमा एउटा छ, त एउटा मोलिकुलमा कतिवटा छ त? 1 गुना यो भइहाल्छ के त? भागा हुन्छ। त भागा भयो भने मल्टिप्ली हुँदिहाल्छ। त 1 काइसे बराबर कति भयो? 2 atoms of oxygen। हेर्नु निकाल्नु, एउटा मोलिकुलमा कतिवटा एटम छ? दुईटा छ। यसैलाई भन्छ एटोमिसिटी। त्यसैले भन्छौं हामी एटोमिसिटी अफ अक्सिजन बराबर 2। यो हो। यसरी गरेर हामी निकाल्छौं।
यदि हाइड्रोजनको निकाल्नु पर्यो यही केसमा, यहाँ छ नि H2+O2 H2O छ नि, यो हाइड्रोजनको निकाल्नु पर्यो है। हाइड्रोजनको निकाल्नु पर्यो भने यही कुराले लेखिदिने फेरि फर हाइड्रोजनको एटोमिसिटी, हाइड्रोजनको पनि 2 हुन्छ, निकालिहाल्ने कसरी त 1 मोलिक्युल वाटर कन्टेन, म सर्टकटमा लेखेँ है, कन्टेन कति 1 मोलिक्युल हाइड्रोजन 1 मोलिक्युल वाटरलाई भिन्न एउटा मोलिक्युलमा कतिवटा छ त 2टा एटम, 1 मोलिक्युल वाटर कन्टेन्स 2 एटम्स। अब यो यति पोर्सन बराबर भयो, 1 मोलिक्युल हाइड्रोजनमा कतिवटा एटम छ 1 मोलिक्युल अफ हाइड्रोजन बराबर 2 एटम्स अफ हाइड्रोजन, 2 एटम्स अफ, यो भ्याल्यु एटोमिसिटी हाइड्रोजनको पनि यसको, किनकि यहाँ एकै मोलिक्युल्सको निकाल्नु छ। एटोमिसिटी भनेको 1 मोलिक्युलमा कतिवटा एटम, 1 मोलिक्युलको लागि निकालिदिने, द्याट इज द एटोमिसिटी। इन दिस वे we can determine the atomicity of the elementary gas by applying Avogadro's hypothesis. Okay. अब अर्को चाहिँ दोस्रो एप्लिकेसन छ जो कि इम्पोर्टेन्ट छ, VVI है, यो VVI धेरै VVI सोध्छ नि परीक्षामा है, त्यो एटोमिसिटीवाला सोध्दैन। अब बाँकीको 3वटा जुन छ त्यो इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईँको सिलेबसमा 1 नम्बरवाला छैन, एटोमिसिटीवाला सायद छैन नयाँ सिलेबसमा, यो बाँकी 3वटा सायद छ, हेरौँ ल, छैन भने पनि हामी पढ्नु पऱ्यो, कुनै न कुनै एउटा सोधिदिन्छ। 2 नम्बरमा टु determine relation between vapor density and molecular weight, यो एउटा रिलेसन छ, निकाल्न सोधिदिन्छ, भनिदिन्छ तपाईँलाई क्वेसन 5 मार्क 4 मार्कमा सोधिदिन्छ, 1+4 स्टेट एभोगाड्रोस हाइपोथेसिस एन्ड डिटरमाइन द रिलेसन बिट्विन भेपर डेन्सिटी एन्ड मोलिकुलर वेट। बहुत इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। त फ्रम द डेफिनेसन, अब हेर्नुहोस् यसलाई कसरी निकाल्ने त, भेपर डेन्सिटीको परिभाषा के छ भने, भेपर डेन्सिटीको परिभाषाबाट नै यो डिराइभ गरेको, हामी लेख्न सक्छौँ फ्रम डेफिनेसन अफ भेपर डेन्सिटीको परिभाषा छ हामीसँग। भेपर डेन्सिटी इज द रेसियो हो, कसको, भेपर डेन्सिटी इज द रेसियो अफ डेन्सिटी अफ ग्यास टु द डेन्सिटी अफ हाइड्रोजन ग्यास एट सेम कन्डिसन अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर है। डेन्सिटी अफ ग्यास, भेपर डेन्सिटी भन्नाले कुनै पनि ग्यासको भेपर डेन्सिटी भन्नाले त्यो ग्यासको डेन्सिटी अर्थात् डेन्सिटी अफ ग्यास एट एनटीपी नर्मल टेम्परेचर एन्ड प्रेसरमा के भन्छ त, डेन्सिटी कुनै पनि ग्यासको डेन्सिटीमा यदि डेन्सिटी अफ हाइड्रोजन ग्यास एट एनटीपी गरिदियो भने द्याट इज द भेपर डेन्सिटी। यो परिभाषा छ भेपर डेन्सिटीको। Vapor density is defined as the ratio of the density of gas to the density of hydrogen gas under the similar condition of temperature and pressure. Similar condition भन्नाले यहाँ छ NTP को कुरा गरिरहेछ। NTP भन्नाले नर्मल टेम्परेचर एन्ड प्रेसर, त तल पनि कति छ, हाइड्रोजन ग्यासको पनि डेन्सिटी केमा हुनु पर्यो, नर्मल टेम्परेचर एन्ड प्रेसरमा हुनु पर्यो। तपाईलाई पढाइ हुन्छ पछाडि, नर्मल टेम्परेचर कसलाई भन्ने, 0 डिग्री सेल्सियस अथवा 273 केल्भिनलाई नर्मल टेम्परेचर भन्छ, र 180 एम अथवा 760 एमएम अफ मर्करीलाई के भन्छ भने नर्मल प्रेसर भन्छ। खैर त्यो हामी पढ्छौँ। अब हेर्नुहोस्, डेन्सिटी अफ ग्यास एट एनटीपी डिभाइडेड बाई डेन्सिटी अफ हाइड्रोजन ग्यास एट एनटीपी, यो भेपर डेन्सिटीको परिभाषा हो। अहिलेसम्म एभोगाड्रोस हाइपोथेसिस एप्लाई भएको छैन। हामीले एभोगाड्रोस हाइपोथेसिसलाई एप्लाई गरेर भेपर डेन्सिटी र मोलिकुलर वेट, जस्तै कार्बन डाइअक्साइडको 44 हुन्छ है,
त्यो मोलिकुलर वेट, कुनै पनि ग्यासको मोलिकुलर वेट र भेपर डेन्सिटीमा के सम्बन्ध छ त, रिलेसन के छ, त्यो हामी एभोगाड्रोस हाइपोथेसिस एप्लाई गरेर निकाल्नेवाला छौँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेन्ट छ परीक्षाको लागि पनि, नलेजको लागि पनि। त यहाँ खालि तपाईँलाई यो परिभाषा लेख्नु आउनु पर्यो। अब भइहाल्यो। अब हेर्नुहोस्, भेपर अफ डेन्सिटीलाई म सर्टकटमा भिडी लेख्छु। भेपर डेन्सिटी भिडी, क्यापिटल डी लेखिदिनु, डेन्सिटी भेपर डेन्सिटी भिडी बराबर के हुन्छ त। अब तपाईँलाई थाहा छ डेन्सिटी बराबर के हुन्छ, डेन्सिटी बराबर हुन्छ मास बट्टा भोल्युम, हुन्छ हुँदैन, भोल्युम मास बट्टा भोल्युम। अब म के गर्नेवाला छु, यो डेन्सिटी भन्ने शब्दलाई हटाउनेवाला छु। यसैमा केही गरिरहेको छैन, यही क्वेसनमा हामी डेन्सिटीलाई हटाएर मासको भोल्युमको टर्ममा लेखिदिन्छु। त मास र भोल्युमको टर्ममा लेख्दाखेरि म लेख्न सक्छु यो, तपाईँले भन्नु होला मनमा सोच्नु सही लेखिरहेको छ कि छैन। त भेपर डेन्सिटी बराबर मास अफ सर्टेन भोल्युम अफ ग्यास at NTP डिवाइडेड बाय मास अफ सर्टेन भोल्युम। हेर्नु डेन्सिटीलाई हटाइदिए, मास र भोल्युमको कुरा, मास अफ सर्टेन भोल्युम, केही न केही त भोल्युम हुन्छ, त सर्टेन भोल्युम लेखिदिएको, मास अफ सर्टेन भोल्युम अफ ग्यास एट एनटिपी, त तल के हुन्छ सेम, त मास अफ सेम भोल्युम जे रहन्छ यहाँ भोल्युम त्यही भोल्युम, सेम भोल्युम अफ हाइड्रोजन ग्यास एट एनटिपी। यसमा त कुनै चेन्ज हुँदैन, सेम कन्डिसन अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर। अब फेरि हेर्नुहोस्, मास अफ सर्टेन भोल्युम भन्नाले कति भोल्युम, त यन भोल्युम लेखिदिनु। केही गरिरहेको छ, सर्टेनलाई हटाइरहेको छ, सर्टेन भन्नाले केही हुन सक्छ, त केही भन्नाले कति, मास अफ यन भोल्युम अफ ग्यास एट एनटिपी डिवाइडेड बाय मास अफ सेम भोल्युम। त सेम भोल्युम बनाएर कति, त यन भोल्युम अफ H2 ग्यास एट एनटिपी। कहीं समस्या छैन छ। डेन्सिटी यो फर्मुला खालि परिभाषालाई ध्यानमा राख्नु, डेन्सिटीलाई मास र भोल्युमको टर्ममा लेखिदिएको, तलको जे माथि रहन्छ त्यतै हुँदै जान्छ, खालि ग्यासको ठाउँमा हाइड्रोजन रहन्छ, यति रहन्छ, बाँकी सबै सेम। अब मास अफ यन भोल्युम अफ ग्यास एट एनटिपी, त मास अफ यन भोल्युम अफ हाइड्रोजन ग्यास एट एनटिपी। अब हामीले एभोगाड्रोस हाइपोथेसिस यहाँ लगाइदिने, एभोगाड्रोस हाइपोथेसिस अप्लाई गरिदिने। जसरी के भन्छ, इक्वल भोल्युम अफ ग्यासेस कन्टेन्स इक्वल नम्बर अफ मोलिकुल्स। त यन भोल्युम छ, त यन भोल्युमको ठाउँमा कति भएछ, त लेखिदिन्छौँ मास अफ यन मोलिक्युल, भोल्युमको ठाउँमा मोलिक्युल, इक्वल भोल्युम अफ ग्यासेस कन्टेन्स इक्वल नम्बर अफ मोलिकुल्स। यन भोल्युम अफ ग्यासेस कन्टेन्स यन नम्बर अफ यन मोलिक्युल अफ ग्यास एट एनटिपी डिवाइडेड बाय के भन्छ, मास अफ यन मोलिक्युल अफ कुन ग्यास, H2 ग्यास एट एनटिपी। जस्तै अहिले नै हामी एटोमिसिटी निकाल्दाखेरि यन मोलिकुल्सको लागि गरेका थियौँ हैन, यन भोल्युमलाई यन मोलिकुल्स मिन्स यनलाई हामी मोलिकुल्स भन्छ, जति भोल्युम रहन्छ त्यसलाई मोलिकुलमा चेन्ज गरिदिएको। अब यसलाई मेक्नुपर्छ किनकि ठाउँ पुगिरहेको छैन। यो सबै के बराबर आइरहेछ, भिडी बराबर आइरहेछ, यो सबै के बराबर, भिडी बराबर, भेपर डेन्सिटी बराबर। अब म फेरि भिडी बराबर यो लेख्न सक्छु, यन मोलिकुल छ, यनलाई 1 मान्न सकिन्छ। जस्तै यन H2 हो त 2 यन थियो, त 1 बनायो नि हामीले लास्टमा, 2 यनलाई 1 मोलिकुल्स, त यसलाई यन छ, यहाँ पनि यन छ, अब यनको ठाउँमा 1 पनि हुन सक्छ, त्यसैले हामी यहाँ 1 लेख्ने। त मास अफ 1 मोलिकुल्सको लागि चेन्ज गर्ने, मास अफ 1 मोलिक्युल अफ ग्यास एट एनटिपी डिवाइडेड बाय के भइहाल्छ, मास अफ 1 मोलिक्युल अफ H2 ग्यास एट एनटिपी, यो भइहाल्छ हैन। अब फेरि भिडी बराबर तपाईलाई अब हेर्नुस्, मास अफ 1 मोलिक्युल, एउटा मोलिक्युलको मासलाई नै के भन्छ, मोलिकुलर मास भन्छ अथवा मोलिकुलर वेट भन्छ, मोलिकुलर वेट अफ ग्यास डिवाइडेड बाय मास अफ 1 मोलिक्युल। तपाईले अस्ति सिकाएको थिए कार्बन डाइअक्साइडको एउटा मोलिक्युल हो, यसको मास कति, त
त 12 + 32 यसैले त मोलिकुलर वेट भन्छ 44 मोलिकुलर वेट अर्थात् एउटा मोलिकुलको मासलाई मोलिकुलर वेट भन्छ। त्यसैले यतिको ठाउँमा अब मोलिकुलर वेट हाम्रो रिलेसन पनि चाहिएको थियो भेपर डेन्सिटी र मोलिकुलर वेटमा त मास अफ 1 मोलिकुल्स बराबर भइहाल्यो मोलिकुलर वेट है अनि डिवाइडेड बाइ मास अफ 1 मोलिकुल अफ हाइड्रोजन। यहाँ त हाइड्रोजन फिक्स छ त हाइड्रोजनको एउटा मोलिकुलको मास कति हुन्छ त 1 × 2 बराबर 2 त 2 हुन्छ। त्यसैले यतिको ठाउँमा हामी के लेख्दिने 2 लेख्दिने। त हेर्नु रिलेसन आइहाल्यो के रिलेसन आयो त मोलिकुलर वेट बराबर के आयो 2 × Vd गुना मैले क्रस गुना ये हो रिलेसन रिक्वायर्ड रिलेसन मोलिकुलर वेट बराबर अब मोलिकुलर वेट बराबर 2 × Vd कसको लागि त ग्यासको लागि कुरा भइरहेछ। एभोगाड्रोज हाइपोथेसिस ग्यासेस रिएक्सनको ग्यासेसको बारेमा कुरा गर्छ भोल्युमको कुरा गर्छ। त्यसैले यहाँ मोलिकुलर वेट अफ ग्यास लेख्नु जरुरी छैन हैन तर हामीले बुझ्नु पर्यो मोलिकुलर वेट बराबर के हुन्छ 2 × Vd अथवा मोलिकुलर वेट अफ ग्यासेस और भोलाटाइल सब्सटेंस भोलाटाइल भनेको जो उडिहाल्छ आफै भोलाटाइल सब्सटेंस इज ट्वाइस अफ इट्स Vd यो हो परमाणु ये रिलेसन मोलिकुलर वेट बराबर 2 × Vd। यदि कुनै ग्यासको भेपर डेन्सिटी दिएको छ मानौ 18 Vd बराबर दिएको छ 18 तपाईलाई भन्छ मोलिकुलर वेट बराबर कति त तपाईले लेखिदिने 36 18 × 2 ले गुणा गर्ने भेपर डेन्सिटीमा 2 ले गुणा गरिदियो भने दैट इज द मोलिकुलर वेट। दुईटा एप्लिकेसन अझ पर्यो र बहुत हो यही प्रमाणित गर्न भन्छ अथवा भन्छ सो दैट मोलिकुलर वेट बराबर 2 × Vd अथवा मोलिकुलर वेट अफ द भोलाटाइल सब्सटेंस इज ट्वाइस अफ इट्स भेपर डेन्सिटी प्रमाणित गर्न भन्छ। सुरुदेखि यहाँसम्म भयो 4 मार्कमा रहन्छ। आज यति राख्ने होस् धन्यवाद नमस्कार।